डी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर ते दोस्तों आओ नजर मारते हैं आज दी खास खबरां ते। पठानकोट के सरकारी स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आउण नाल स्कूल नूं मुड़ किता बंद। सरकार ने बरगाड़ी धरना कदम कराउण विच कीता सी धोखा, कहा ध्यान सिंह मन ने। अमृतसर विखे नवजोत सिद्धू की रिहाइश के बाहर भाजपा आगुआ ने किया रोस प्रदर्शन। गुरदासपुर के पिंड कोखर नूं पुलिस ने गन्ने के खेतों नूं घेरा पा के हेरोइन समेत तस्करां नूं कीता गिरफ्तार। तरनतारण विच घर विच रहिंदे पति पत्नी का तेजधार हथियारां दे नाल कीता गया कतल। दोस्तों हुण खबरां विस्तार नाल। कहते हैं जो कर्मां दे विच दुख होवे कर्मां नाल ही सुख नसीब हुंदा है ते कई तां इहो जे बदनसीब परिवार हुंदे हन जिन्हां नूं पूरी जिंदगी सुख नहीं मिलता। सो इहो जिहा परिवार सामने आया कस्बा नौशहीरा पुन्निया तो जिथे कि परिवार विच पति दी मौत तो बाद 2 बच्चियां ते एक उन्हां दी मम्मी गुरप्रीत कौर जो दर-दर दीआं ठोकरां खाण नूं मजबूर हन। प्रैस नूं जानकारी दिंदे विधवा गुरप्रीत कौर ने दस्सिआ कि उन्हां दे पति दी कोई 4 महीने पहले एक्सीडेंट दौरान मौत होई सी, जिस तो बाद 2 बच्चों की जिम्मेवारी भी उन्हां ते पै गई है। पहला ही वो पट्ठे ते काम करते सन इट्टां दा, पर हुण वो काम भी उन्हां तो नहीं हो रहा। हुण उसदे अपने कदे किसी रिश्तेदार कोल अते किसी रिश्ते कोल दिन रात कट रही है। उसका अपना ना कोई मकान है, ना ही अपनी कोई जगह अते ना ही अपना घर बार है। उसने समाजिक जथेबंदियां सहायता करन लई अते मकान नूं पाउण लई अते बच्चियां दी सहायता लई NRI वीरां नूं सहायता लई मदद की गुहार लगाई है। की ना भैन जी? हाँ जी वीर जी गुरप्रीत कौर। केड़ा पिंड है? पनुआ नशहरा जी। नशहरा पनुआ? हाँ जी। ये कित्थे क पैंदा? हाँ जी चोले सरियाली दे नाल वीरे। की मुश्किल है परिवार नूं? वीरे साडे मेरे घर वाले की डेथ हो चुकी है, उन्होंने एक्सीडेंट होया सीगा ते 2 मेरे को छोटियां छोटियां बच्चियां है। ना मेरे तो कोई काम हुंदा वा, मेरे वड्डे ऑपरेशन होए आ ते ना ही मेरे को घर बार हैगा है, ना मेरी कोई सहायता करने वाला हैगा, ना कोई मेरा भैन ना भरा ना माँ ना प्यो। ते मैनू बहुत ज़्यादा भी सहायता की जरूरत आ, मेरी जिन्नी भी हो सकती है वध तो वध सहायता करो। रिक्वेस्ट करदी मैं हथ जोड़ के तुहाडे गड़ी बेनती करदी हाँ कि जिन्ने भी मेरी रिक्वेस्ट हो सकती उन्नी ही करे। की हो गया सी तुहाडे पति नूं? वीरे उन्हां दा एक्सीडेंट होया सीगा ते उन्हां दी मतलब पीर दे विच अचानक उन्हां दी डेथ हो चुकी है। कितना टाइम हो गया? वीरे आ 4था महीना जांदा पिया है। की मंग करदे हो? वीरे असीं इहो ही मंग करदे हैं कि सानू घर बना के दिता जावे, मैं अपने बच्चों नूं जिहदे विच रख सकां, मैं उन्हां नूं पढ़ा सकां, उन्हां दी सहायता कीती जावे। मैं अपने बच्चों तो यही बस मंग करदी हां तुहाडे तो भी मेरी वध तो वध सहायता करो। परिवार दे विच होर कौन कौन है? वीरे मेरे ना भरा, कोई भरा भी नशे नुशे करदे आ, कोई मेरी नहीं, ना मेरे मम्मी ना डैडी कोई भी, ना मेरा सस ना सहुरा कुछ नहीं हैगा भी। ते कोई मोबाइल नंबर चलदा तुहाडा? हाँ जी वीरे दस दो। 8198 35 एक बार फिर बोल दो। 8198 35 हाँ जी की ना बेटा? मुस्कानदीप कौर। ते केड़ा पिंड आ? नशहरा पन्ना। ते की मुश्किल आ? साडे पापा की डेथ हो गई है ते हुण साडा घर भी नहीं हैगा, ना साडे दादा दादी हैगे आ ते सानू घर बना के दो। असीं कदी किते रहने 10 दिन, कदी किते रहने 10 दिन। ते फिर रोटी पानी दा किवें गुजारा चलदा? हुण जो माड़ा मोटा चली जांदा इस तरह ही। ते मेरी मम्मा दे भी 3 ऑपरेशन आए, ना ही होना ते काम होना इन्ना। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। ते हुण घर दे विच फिर कौन कमा के तुहानू जिहड़ी रोटी पानी खवाउंदा? कुछ नहीं आ, बस मम्मा ही है, होर कोई नहीं। वो भी मम्मा भी माड़ा मोटा काम करदे हैं बस। हाँ जी। हाँ जी की ना भाई? मेरा नाम करम सिंह है जी। केड़ा पिंड है? पिंड मेरा सबरा। अच्छा ते की मुश्किल है बेटी नूं? मुश्किल है विचारी नूं बचाया, ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ, ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਢਿੱਲੀ ਆ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਆਪਦਾ, ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ, ਵਾਅਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੋੜੇ ਲਾਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਕੋਈ ਡਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਲਓ, ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰੋ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ। ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੜਕ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਜਾਂ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਵੋਟ ਤੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਿਰ? ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫਲੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਹੱਠ ਹੈ
ਤੇ ਰਾਜਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਰਾਜਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚਲੂਨੀ ਦਾ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 45% ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ 32 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਟਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਵੋਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਲੱਖ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਨਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਓ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 32-33 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨਾਂ 32 'ਚ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਅਜੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ? ਇਹ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ? ਨਾ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇਗਾ ਨਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਈ ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ 100% ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸੇ ਵੀ ਹੈ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰਾ ਸੋਧ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿ ਬਈ 10 ਕਲੌਜ਼ ਨੇ, 10 ਚੋਂ 4 ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ, 6 ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, 6 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, 4 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 25% ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100% ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵੇਰਵਾ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਸਰ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਰਟ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 5700 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25% ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 4-4 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ, 5-5 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਰਡਨ ਸਾਡਾ ਘਟੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸੀਗੀ 3 ਸਾਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ 10,300 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਨਾ ਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੁੰਗੀ ਬੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਕਨਵੀਨਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਰੂਪਨਗਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਚੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ 21 ਜੂਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਹਲਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਹੂਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ।
ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਲਵਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੋਕ ਲਵਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਯਾਰ ਪਛਾਣ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਛੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 4 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੌਤਮਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਸਤੇ।
ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਲਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਬਦੀਲ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਗਏ ਗੁੱਸੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਇੱਕ ਵੇਖੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਨੇ ਮਗਰ ਤੇ ਕਮਾਦ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਖੜਿਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨੂੰ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਖੋਖਰ ਪਿੰਡ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ASI ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਖਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ I-20 ਕਾਰ PB0BY 6161 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ son of ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਫ ਬੱਬਰੀ ਅਤੇ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਫ ਮੀਆਂਕੋਟ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ IPS ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ NDPS ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ NDPS ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇਚੈਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਬਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ 58 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਨੀਲਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਆ, ਭਰਜਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਟੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ 12-13 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ।
ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੇ ਸੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੂ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੇੜਾਛੇੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਧਾਲੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 600 to 700 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ 10th B ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਕਲਾਸ 14 ਡੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੋਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ? ਹਾਂਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲੋ। ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੱਡੂਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਤੁਲਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਧੂੜਕੋਟ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ। ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਿਬੜਦਾ ਸਾਡਾ ਉਵੇਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ਕੁੜੀ ਤੋਰਨੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਕੋ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਕਾਲਾ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਧੂੜਕੋਟ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ 1.5 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਜਾਵੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਤੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 2.5 ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਤੇ
ਛੋਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਲਫਾਤ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੜਕਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, son of ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਲੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧੂਲਕੋਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 376 D ਦਾ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨੇ ਰਾਜਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਰਾਜਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ 306 34 APC ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੂੰ 134। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੋਨੀ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਨਾ ਖੇੜਾਂ ਦੀ ਅਟਵਾਲ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰਾਜਹੰਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਜੀ ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਟਾਰ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ? ਜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿयंका। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? जी मेरी उम्र 16 साल है और ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋਈਏ, ਝਾੜੂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਈਏ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਆਊਗਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਰਾਜਹੰਸ ਜੀ। ਰਾਜਹੰਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਮਾਹੀ ਤਤੜੀ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਸਾ ਕੈਸਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰੀਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਜੇ 1000 ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ 200 ਰੁਪਈਆ 100 ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਮਾਹੀ ਤਤੜੀ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਫਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਬੱਸ ਅਤੇ ਯਤਨ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਖੁਦ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਨਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ। ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫ੍ਰੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦੜਾ ਕੇ। ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਬੰਦ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਧਰਨਾ ਕਦਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧੋਖਾ, ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਖਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।